व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम। सो हुण आपां गलबात करन जा रहे हैं कि अमरीकी प्रधान रीगन दे सिक्योरिटी ऑफ स्टेट रहे हैनरी किसिंजर ने अमरीका दे चुने गए प्रधान जो बाइडन नूं मशवरा दिता है कि चीन नाल संबंध सुधारो। उन्हां अनुसार चीन नाल टकराअ दी जिहड़ी नीति है वो वर्ल्ड वार 1 दी तबाही वाला किस्सा दोहरा देणगे। सो इस बारे आपां विचार चर्चा करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां नाल इसी तरह बने रहना। देखण सुणन लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। राठ साहब की विचार ने इस मुद्दे बारे? देखो अज क्योंकि साडे सैगमेंट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ते ज़्यादा फोकस्ड ने क्योंकि साडे खिते लई जो भी तब्दीली अमरीका दीयां नीतियां च हुई है, हो रही है जां होएगी, ये साडे खिते नूं, खालिस्तान दे खिते नूं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन दे नाल लगदे साउथ एशिया नूं प्रभावित करेगी। और कल्ले उत्थों नहीं, इस वेले जे देखना होए जे अमरीका और चीन टकराअ दा रस्ता है तो ये दुनिया का जिहड़ा सारा फोकस ऑफ अटेंशन वो खिता है। इसलिए जे मोदी बाइडन नूं कॉल करके वधाई दिंदे हैं, पार्टनरशिप स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की गल कर रहा है, इंडो पैसिफिक की गल कर रहा है, जां उस तो पहला साउथ चाइना सी की गल हुंदी है, सो ज़ाहिर है वो तो अपना मोढा दे रहा है कि भाई साडा मोढा हाजिर है। और जिस अंदाज च ट्रंप ने, देखो एक स्टेज तक गल ठीक होंदी है और ये गल मैं हैनरी किसिंजर जिहड़ा दुनिया का एक सियाणा बंदा मन्निया गया, सियाणा इस एंगल तो भी और अमरीका की एक बड़ी प्रैगमैटिक अप्रोच है। बहुत कुछ असी जे इन्हां दी हिस्टरी चो भी देखिए तो सीखण नूं भी मिलता है। ये जिस पासे जांदे ने उन्होंने प्लान 1 हुंदी है कि भी असी ये करांगे, प्लान बी भी तैयार की होंगी भी जे इत्थे आ रुकावट होई जाओ फिर उन्होंने अबैंडन कर देंगे ने, प्लान बी कढ़ लेंदे ने। अद च जाके उन्होंने लगे भी बी भी फेल हो गई, भावें उन्होंने कोल प्लान 3 भी हुंदी है तो एक उन्होंने हुंदा है कि विदड्रॉल कि छड्ड दिओ सारा जो मर्जी गया। सो ये मोर प्रैक्टिकल ने और उहदे सो कॉल्ड नैशनल इंटरस्ट वड्डी गल हुंदी है। और असी बहुत सारियां ये बयान कर सकते हैं कि अमरीका ने किवें कुछ मुद्दों पर जिवें वियतनाम वॉर है कि भी उत्थे बेशक उन्होंने कारपेट टू कारपेट बॉम्बिंग की, अदर वे राउंड उत्थे उन्होंने 1 मिलियन तो ज़्यादा मारिया कि उन्होंने कोल पाण नूं ते जुत्तियां भी नहीं सी लड़न वाले जिहड़े सी। लेकिन इवेंचुअली अमरीकन खलोते यूनिवर्सिटियां च दूजे तीजे विरोध होए नहीं है। और जिहड़ी है क्योंकि हर 18 साल दे नूं भी जिहड़े जाना पैंदा सी फौज, ये भी एक रीजन बनया। लेकिन इवेंचुअली अमरीका ने उहदी ह्यूमिलेटिंग डिफीट सी वियतनाम दी। और अज भी अमरीका लई जिहड़ा बहुत एक नसूर वांग वाकया रहा है वो वियतनाम वॉर है। जे तुसीं वियतनाम वॉर मैमोरीअल एक कंध है ग्रेनाइट दी जिहदे ते 60,000 के करीब सोल्जर्स के नाम लिखे हुए ने जिहड़े मारे गए। और उन्होंने बड़ी ह्यूमिलेटिंग हुंदा है कि भी ये हालांकि उहदा बदला उन्होंने अफगानिस्तान च जाके जिहड़ा सोवियत यूनीयन की डिफीट और उहदा कलैप्स है उहदे नाल लिया। उस तो इन बिटवीन जिहड़ा ये तो बड़ा फेस्टिंग वूंड सी। लेकिन अमरीकना ने जिहड़ा अक चब्बिया और ये फैसला लिया। इस तरह चाइना के हवाले नाल असीं देखते हैं कि इस तो पहला चाइना जिहड़ा अज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, कदे इसे नां की कंट्री के उत्ते चियांग काई शेक इन्हां दा प्रोटेजे वैसटर्न पावर्स दा, इन्हां दे लई सैकेंड वर्ल्ड वॉर च भी इन्हां दा एलाई बन के लड़िया। कम्युनिज्म जदों रेड स्टार आउंदा हराइजन सी, इन्हां नूं तां नफरत किस हद तक, क्योंकि हिटलर दे राइज दे वेले भी हिटलर दा जिहड़ा राइज है वो साइमल्टेनियसली नाजीइज्म दा उसे पीरियड च 1917 च रशियन चेंज हुंदी है लैनिन दे नाल, हालांकि कार्ल मार्क्स 19th सेंचुरी च हुंदा है। लेकिन कम्युनिज्म उत्थे भी अपने पैर जिहड़ा रखना चाहुंदा है, जर्मन च तां उहदा नहीं हुंदा, लेकिन 1917 च लैनिन और उस सारे दे नाल जुड़ के तब्दीली हो जाती है। और एकदम अमरीका नूं, क्योंकि अमेरिकन कैपिटलिस्ट सोसाइटी भी इस गल नूं समझण दी लोड़ है। और जिहड़ी कम्युनिज्म दा बेस सी वो बाद च रॉटन होके किधर नूं चले गए वक्री गल है। लेकिन वो एम्पावरिंग सी मजदूर दी, किसान दी, हैव नॉट दी। तो जदों तुसीं हैव नॉट दी जे जिहड़ा वो तुहाडे पिंड दा जिहड़ा जिन्हां नूं वडेरे कमी कमीन कहंदे ने
ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਉਹ ਵਡੇਰੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਲੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਭੋਜ ਐ, ਗੰਗੂ ਤੇਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੋਂ ਕਹਾਵਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਾਂ ਰਾਜਾ ਭੋਜ ਕਹਾਂ ਗੰਗੂ ਤੇਲੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੈਂਪਰਰੀ ਦੇਖਿਆ, ਬਟ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹੀ ਸੋਵੀਅਤ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਲਾਈ ਬਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਅਲਾਈ ਬਣੇ ਜਰਮਨ ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 40s ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੰਡਰਕਟ ਯੂਰਪ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ, ਈਸਟਰਨ ਯੂਰਪ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ 1999 ਚ ਫਿਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀਲਾ ਉਹ ਮੂਧਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਿਆਂਗ ਕਾਈ ਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ 1930s ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਓ ਸੇ ਤੁੰਗ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੈਪਚਰ ਨੈਨਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ, ਔਰ ਹੌਲੀ 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 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਪ੍ਰੋਟੇਜੇ ਚਿਆਂਗ ਕਾਈ ਸ਼ੇਕ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰਲ ਟ੍ਰੈਜਰ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਫਾਰਮੋਸਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਈਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਤਾਈਵਾਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਉਹ ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਕਿਆ 1948-49 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਿਆਂਗ ਕਾਈ ਸ਼ੇਕਸ ਫਾਰਮੂਸਾ ਜਾਂ ਤਾਈਵਾਨ ਵਰਸਸ ਮਾਓ ਸੇ ਤੁੰਗ, ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨਲੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੀ, ਮਾਓ ਸੇ ਤੁੰਗ, ਚੌ ਐਨ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1972 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 22 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਰੈਮਨੈਂਟ ਸੀ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਆਂਗ ਕਾਈ ਸ਼ੇਕ ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਦਾ ਹੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹ ਆਫ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਵੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਕਿੰਗਡਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 'ਚ ਕਲੋਨੀਅਲ ਮੈਪ ਮੇਕਿੰਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਅਸਲੀ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਔਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਕਸਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸਿਆਣਾ ਹੋਏ, ਸਿਆਣਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸਿਆਣੇ ਰੱਖਦਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਹੈਨਰੀ ਕਿਸਿੰਜਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਹੈਨਰੀ ਕਿਸਿੰਜਰ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਮਾਈਂਡ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਮੈਮੋਇਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਨਰੀ ਕਿਸਿੰਜਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਭੁੱਟੋ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਸੀ ਮਾਓ ਕੈਪ ਵੀ, ਚੌ ਐਨ ਲਾਈ, ਔਰ ਖੁਦ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਨਸਾਈਡ ਉਹ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਈਵਨ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਚੌ ਐਨ ਲਾਈ ਖੁਦ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਵਿਟੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੌ ਐਨ ਲਾਈ ਔਰ ਮਾਓ ਸੇ ਤੁੰਗ ਔਰ ਭੁੱਟੋ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਟੈਰੀਟਰੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਨੀ ਪਈ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੇਵ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਲੈਂਡ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਐਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਤਾਂ ਸੀ ਭੁੱਟੋ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ OIC ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਉਹ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਇਲ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੀ ਬੈਰਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਾਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ 20 ਟਾਈਮਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, $8-9 ਬੈਰਲ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਕਿ OIC ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ 3-3 ਮੀਲ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇਲ ਲੈਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਿੱਥੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਨ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਰਾਕ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਕੋਈ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਪੁੱਟੋ ਨੂੰ ਈਵਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਫਰੌਨੀਅਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਦਾਇਰਾਕਾਰ ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋ ਪੁੱਟੋ ਨੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁਲਵਾਇਆ ਔਰ ਗੁਪਤ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਿਸਿੰਜਰ ਦੀ ਹੋਈ ਔਰ ਵਾਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਫਿਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਨਿਕਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਏ ਚੌਨ ਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੌਜ਼ੇ ਤੁੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਬਿਗਨਿੰਗ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਸ ਹੈਨਰੀ ਕਿਸਿੰਜਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 97 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਟਰ ਇਨ ਚੀਫ ਨੇ ਬਲੂਮਬਰਗ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਮਿਸਟਰ ਜੌਨ ਮਿਕਲੈਥਵਾਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈਨਰੀ ਕਿਸਿੰਜਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨਿਕਸਨ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਐਂਟਾਈ ਚਾਈਨਾ ਲਈਆਂ ਉਹ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਨਵਾਨ ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਬਲੂਮਬਰਗ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸਿੰਜਰ ਵਾਰਸ ਬਾਈਡਨ ਔਨ US ਚਾਈਨਾ ਕੈਟਾਸਟ੍ਰੋਫੀ ਔਨ ਸਕੇਲ ਆਫ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਐਸਰਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੇ ਮਿਲਟਰੀ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇਹ ਕੈਟਾਸਟ੍ਰੋਫੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਫਤ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਐਂਡ ਚਾਈਨਾ ਆਰ ਨਾਓ ਡ੍ਰਿਫਟਿੰਗ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗਲੀ ਟੁਵਰਡਸ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਕੰਡਕਟਿੰਗ देयर ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਇਨ ਏ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨਿਸਟ ਵੇ। ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਤਾਂ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦਾ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਵੀ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨਿਸਟ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਉਹਨੇ ਦੋ ਦਿਖਾਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਤੇ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾ ਦਿਖਾਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਨੋ ਮੈਟਰ ਕਿੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾਓ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵਾਈਸ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਲੁੱਕ ਐਟ ਕੋਵਿਡ ਐਜ਼ ਅ ਵਾਰਨਿੰਗ in the sense that in practice it is dealt with by each country largely autonomously, but its long-term solution has to be on some global basis. ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕੱਲੇ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਵੈਕਸੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬਿਲੀਅਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਡ੍ਰੌਪਸ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋਗੇ, ਦੋ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ $20 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਫਰੀਕਨ ਰੁਪੀਜ਼ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚ ਦੇਖੋ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੌਣ ਅਫੋਰਡ ਕਰੇਗਾ, ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਟੂ ਅਚੀਵ that US and China should jointly create an institutional system by which some leader that our president trusts and some Chinese leader that President Xi trusts are designated to remain in contact with each other on behalf of their presidents. ਉਹਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਟਰਸਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਟਰਸਟ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਖੋਲੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ 5G ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀਜ਼ 'ਚ, ਜਾਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚਾਈਨਾ 1 country 2 systems ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ,
ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਾਲਾਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ 35-40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਸੈਨੇਟ ਫੋਰਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਵੇਲੇ ਪਿਚ ਇੰਨੀ ਹਾਈ ਸੀ ਅਗੇਂਸਟ ਚਾਈਨਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਤਾਂ ਜੋ ਕਹਿ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨੇ ਹਮਾਇਤੀ ਜਿੱਤਣੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਈਵਨ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਠੱਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਚੀਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੜਾ ਰੈਸਟ੍ਰੇਂਟ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਿੰਜਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਕਿ ਕੌਸ਼ਨ ਰੱਖੋ। when asked about the idea of building a coalition of democracies to take on Beijing, ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਟੇਕ ਦਾ ਬੁੱਲ ਬਾਈ ਦਾ ਹਾਰਨਸ, ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬਣਾਓ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਬਟ ਨਾਟ ਅਗੇਂਸਟ ਏ ਕੰਟਰੀ। ਹੈਨਰੀ ਕਿਸਿੰਜਰ, ਆਈ ਥਿੰਕ a coalition aimed at a particular country is unwise, but a coalition to prevent dangers is necessary where the occasion requires। ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਕੋਲੀਸ਼ਨ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲੇਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ। ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹਦਾ ਜੁਮਲਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਨਸ ਹੈਵ ਹੈਡ ਏ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਅਨਇੰਟਰਪਟਡ ਸਕਸੈਸ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਇੰਟਰਪਟਡ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੀ ਰਹੇ। ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੈਵ ਹੈਡ ਏ ਵੈਰੀ ਲੌਂਗ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਰਿਪੀਟਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਚੀਨ ਨੇ ਬੜੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਹੈਜ਼ ਹੈਡ ਦਾ ਗੁੱਡ ਫੋਰਚੂਨ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਇਮੀਡੀਏਟ ਡੇਂਜਰਸ, ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡੇਂਜਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢ 'ਚ ਨੇ। ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੈਵ ਯੂਜੂਅਲੀ ਬੀਨ ਸਰਾਊਂਡਡ ਬਾਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ that have had designs on their unity। ਇਹ ਬੜੀ ਯੂਨੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਪਾਨ ਚੀਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਰੇਪ ਆਫ ਨੈਨਕਿੰਗ 1932-3 ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੈਵ ਯੂਜੂਅਲੀ ਬੀਨ ਸਰਾਊਂਡਡ ਬਾਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ that have had designs on their unity। ਤੇ ਜੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਜਾਂ ਫੇਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਛੱਡੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੂਰਪ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਐਨ ਐਂਕਰ ਆਫ ਅਮਰੀਕਨ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਇਨ ਇੰਟਾਇਰ post World War II period। The question for them now is whether in the evolution of relations with other parts of the world they will attempt to play a totally autonomous role। ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਲਟ ਸੀ ਉਹ ਯੂਰਪ ਸੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ, ਨੈਟੋ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚਾਈਨਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੁਹਾਨ ਵਾਇਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵਾਇਰਸ, ਉਹ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੈਨਰੀ ਕਿਸਿੰਜਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਮੈਨੇਜਰ, ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਫਿੰਗਸ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੈਨਰੀ ਕਿਸਿੰਜਰ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਏ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਹੌਕਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਚੱਕ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਯੋਧਾ ਜਿੱਤੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੂਲ ਡਾਊਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਅਸਰਸ਼ਨ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਅਬੈਂਡਨ ਕਰੋ ਵੀ ਨੈਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਲਿਆਓ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਲੈਟ ਵੀ ਹੋਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਸੀਜ਼ਨਡ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ, ਉਹ ਰਾਦਰ ਮੋਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਹੈ ਦੈਨ ਦਾ
ਪਲੇਅਰ ਅਸਰਟਿਵਨੈਸ ਤੇ ਟਰੰਪ ਹੈ ਹੀ ਅਸਰਟਿਵਨੈਸ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਚੱਕ ਦਿਓ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚੱਕ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਕ ਕੇ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਸੋ ਫਨੀ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।